استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا تعلم وتعليما وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. إلى حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولمن تبع لدينه وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وإلى أرواح ساداتنا أهل الكساء وإلى أرواح رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وإلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح أهل زنبر وفرايد وأكدار وأهل تريم وسيبون وعينات من النساء والرجال وأهل المعلى والشبيكة والبقي وأهل مكة والمدينة وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله تعالى الكريم يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يقضي حوائجنا وحوائج المسلمين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وعلى ما نواه مشايخنا وسلفنا الصالحون وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ شيخنا أبو أمين بدلي وبنية الشفاء ودفع البلاء وجلب الرزق لنا والمسلمين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وأصحابه يا نور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. Puji syukur kembali kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, curahan taufik hidayah serta inayah pertolongan yang datangnya selalu hanya dari Allah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah keharibaan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Malam Ahad yang telah lewat kita katakan bahwasanya kita menghadapi bulan Ramadan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedatangan bulan Ramadan ini hanya tinggal beberapa hari lagi. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Hadirin rahimakumullah, ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa di bulan Sya'ban adalah bulan bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Sya'ban adalah bulan bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sedangkan bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Awalnya dulu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan bulan Rajab, bertemu dengan bulan Sya'ban, dan ketika itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu juga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberkahi bulan Rajabnya, agar diberkahi bulan Sya'bannya, dan pada akhirnya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar diberikan panjang umur hingga bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan? Maka kita meyakini dan kita mempercayai dan kita beriman bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling cerdik, orang yang paling pintar. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang kadang meminta, apalagi permintaan itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali permintaan itu adalah paling istimewa. Kecuali permintaan itu adalah permintaan yang terbaik. Ini kepercayaan kita. Dan ini adalah keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kadang meyakini bahwasanya yang dipinta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilandasi dengan kecerdasannya, kepintarannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti ada sesuatu dalam keimanan kita. Seakan-akan kita kadang memadahkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang cerdik. Sedangkan dalam sifat wajibnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah fatanah, ialah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Apa arti fatanah? Arti fatanah ialah cerdik, pintar orangnya. Maka yang dipinta oleh baginda Rasulullah, yang dipinta oleh orang yang pintar adalah sesuatu yang paling berharga, yang paling baik. Minta panjangkan umur sampai ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena tersimpan rahasia yang disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan. Mudahan panjang umur seberataan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya doa kita telah mengumpat lawan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya doa kita telah mengiringi dengan doanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita berdoa, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Ya kan? Lalu amun ini nih, ya Allah, berikan keberkahan kepada kami daripada yang telah lalu daripada bulan Rajab dan yang telah lalu daripada bulan Sya'ban dan juga yang tersisa daripada bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan.
Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut, dengan doa yang kayak ini nih, minta keberkahan kepada Allah di bulan Sya'ban yang tersisa dan minta sampaikan umur kita ke bulan Ramadan, maka ujar para ulama, sesuaikan apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita gawi. Sesuaikan apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita gawi. Minta keberkahan di bulan Sya'ban, minta keberkahan di bulan Rajab, minta keberkahan di bulan Sya'ban kepada Allah Subhanahu wa taala, nang kita gawi apa garang dulu? Nang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala nih apa dulu? Lawan Allah Subhanahu wa taala. Minta keberkahan kepada Allah taala daripada bulan Sya'ban kalau kita beribadah kepada Allah. Kalau kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka patut permintaan ini kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ujar kita, umur kada kau ditambah. Tetapi keberkahan umur nang kita cari. Dan bulan Sya'ban nih, setiap waktunya berlalu. Setiap waktunya berlalu. Waktu yang telah berlalu, kayak apapun kita hendak membulikinya, kayak apapun kita hendak menariknya, kada kawal lagi sudah. Pun juga nang kayak ini lawan bulan-bulan yang kita lewati nih, waktu-waktu yang kita lewati, nah kayak bulan Rajab yang telah lewat, bulan Sya'ban yang tinggal beberapa hari nih. Lalu kita minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala nang kita gawi dari hari-hari yang telah lewat di bulan Sya'ban, kada kau lagi kita mengulanginya. Kada kau lagi kita membulikinya. Meskipun seakan-akan modelnya hari demi hari itu sama aja modelnya. Padahal hari demi hari, waktu demi waktu itu adalah modal yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita berjual beli lawan Allah Subhanahu wa taala. Berjual beli lawan Allah Subhanahu wa taala, kita jual amal ibadah kita ambil keuntungan, balasan, ganjaran, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Apabila waktu ini kada kita gunakan dengan baik, mudah-mudahan kawa berataan lah, khususnya ulun juga. Apabila kita kada kawa menggunakannya dengan baik, maka yang rugi kada orang, yang rugi kita juga. Kada usah nang lewat sebulan, kada usah lewat nang setahun, kada usah lewat nang seminggu, lewat 1 detik aja daripada waktu kita kada kawa memiliki lagi. Bulan Ramadan nang kita hadapi nih pacangan datang, meskipun kita bertemu dengan bulan Ramadan lagi, tetapi bulan Ramadan ini bukan bulan Ramadan yang telah lewat. Bulan Ramadan yang telah lewat, kita berumur di umur yang 33. Tetapi Ramadan yang tahun ini kita hadapi dan kita temui bulan Ramadan, sedangkan umur kita sudah bertambah. Nang tahun tadi 33, nang tahun ini pang 34. Nang tahun tadi 61, tahun ini 62. Nang tahun tadi 69, tahun ini 70. Mun masih hidup. Dan panjang umur berataan. Amin. Nah koler ba amin lah. Siah mati. Dan panjang umur seberataan. Amin. Rabbal alamin. Permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, permintaan dari orang yang cerdik, dari orang yang pintar, minta sampaikan umur ke bulan Ramadan. Para ulama mengatakan kita nih tinggal 3 hari lagi bulan Sya'ban. 3 hari kah lagi? Esok Ahad, Senin, Selasa nih antara nih bujur kah?
Selasa nih hari syak bahasanya, hari ragu-ragu, Sya'ban kah, Ramadan kah, Sya'ban kah, Ramadan kah, ya kan? Tabilanya Sya'ban, tabilanya Selasa, kada puasaan, maka Rabu pasti. Kayak itu kah? Atau Senin kah atau Selasa? Senin Selasa kah atau Selasa Rabu kah berhentian? Menurut Rabu aja gitu. Kita nih tinggal 3 hari aja lagi. Ahad, Senin lawan Selasa. Ujar para ulama mengatakan Syahrul Sya'ban Syahrus Saqyi Zar'i. Bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram tanaman. Maksudnya menyiram tanaman itu apa? Menyiram tanaman dengan artian kayak apa kita memupuk dan menumbuhkan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari semangat kita, mencari kebiasaan kita, supaya diri kita ini menjadi terbiasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya diri kita ini terbiasa dalam membaca Al-Qur'an, supaya diri kita ini terbiasa dalam dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya hati kita ini terbiasa rindu lawan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayah apa andaknya? Bulan Sya'ban. Apabila kita kadang membiasakan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk merindukan akan Allah, merindukan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan harap kaina bulan Ramadan lalu cangkal beribadah. Alih ujar ulama. Kenapa? Karena tanaman ini tadi kada disiram. Karena kebiasaan ini tadi kita harapkan muncul tiba-tiba, kada mau. Kada mau. Harus kita cari kebiasaan itu, harus kita ambil kerinduan itu, harus kita ambil rasa itu di mana? Di bulan Sya'ban dulu. Ambil kebiasaan itu di bulan Sya'ban dulu, lalu kena bulan Ramadan hanya terbiasa. Lalu kita sudah kada takajud lagi, kada lagi kita mencari nang apa nang digawi hari ini nih, apa nang dibaca hari ini nih, apa nang dikerjakan hari ini daripada taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah membiasakan di bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan itu sudah menjadi rutinitas kita. Itu yang kita harapkan. Kalau di bulan Sya'ban sudah disiram tanamannya, lalu di bulan Ramadan tumbuh aja lagi kita. Kelihatan sudah perkembangannya, kelihatan sudah pertumbuhannya, kelihatan sudah nang kayak apa keadaan kehidupan kita antara kita lawan Allah. Kayak apa kehidupan kita antara si makhluk lawan sang Khaliknya. Lalu nyaman kita, mudahan kawan angka ini sah. Amin ya rabbal alamin. Kada meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali sesuatu yang dipinta itu adalah sesuatu yang paling berharga. Kenapa demikian? Bulan Ramadan nih, ada hadis yang menyatakan bahwasanya al-jum'atu ilal jum'ati, ya kah? Jumat ke Jumat. Al-umratu ilal umrati, umrah ke umrah. Wal hajju ilal haji, dan haji kepada haji yang berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahuma. Ada hadis nih. Wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahuma idza jtunibatil kabair.
Hingga nang ka ini aja dulu. Hingga nang ka ini aja dulu nah. Keutamaan dan kelebihan bulan Ramadan. Keutamaan dan kelebihan bulan Ramadan adalah bila kita toh betamuan lawan bulan Ramadan, tahun tadi betamuan lawan bulan Ramadan, lalu tahun ini betamuan lawan bulan Ramadan, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Apa yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita tentang bulan Ramadan ini? Lalu ujar Rasulullah, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ada nang Jumat ke Jumat, ada nang umrah ke umrah, ada nang haji ke haji. Sedangkan yang kita hadapi saat ini adalah Ramadan ke Ramadan. Bila kita bertamuan dalam bulan Ramadan tahun tadi nih, kita bertamuan dalam bulan Ramadan sampai kita umur kita bertamuan lawan bulan Ramadan yang berikutnya, nang tinggal 3 hari nih, masuknya umur kita ke bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan tebusan dosa nang kita gawi antara Ramadan dengan Ramadan ini. Syaratnya satu, idza jutunibatil kabair, bila dosa nang ganal kita usahakan meninggalkannya. Kita berusaha menghindari dosa-dosa nang ganal. Dosa nang halus-halus ini, dosa nang kecil-kecil ini nang kadang bah kita nih kadang merasa berdosa. Sudah nang merasa berdosa, sudah banyak dah dosanya. Nang kadang merasa banyak lagi. Bujur kan? Nang merasa berdosa toh, bahwasanya nih gawian ini nang berdosa, kadang tetap kita gawi. Itu dosa sudah tah. Ada kadang-kadang sesuatu itu bila kita gawi berdosa, tapi kita kadang merasa bahwasanya kita tergawi sesuatu nang buat kita berdosa itu teh. Bertambah pulang dosa kita, berarti ya Allah bertambah pulang. Nah ini nih dosa-dosa nang kita gawi, dosa-dosa nang terlewat setahunan ini tadi, bila kita bertamuan aja lawan bulan Ramadan, masuk aja umur kita ke bulan Ramadan, kafaratun lima bainahuma. Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa hambanya bila umurnya bertamuan dalam bulan Ramadan, dengan syarat dosa nang ganal diusahakan menghindari. Nyamannya cocok benar ya lah. Cocok benar. Lawan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, niscaya Allah Ta'ala mengharamkan jasadnya dijilat oleh api neraka. Mudah masuk surga bertahan. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini keutamaan bulan Ramadan nih diantaranya. Belum lagi apabila kita bertamuan dalam bulan Ramadan, masuk ke dalam bulan Ramadan, lalu bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu syaitan dibelenggu oleh Allah. Syaitan dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nih, kenapa Rasulullah minta sampaikan umur ke bulan Ramadan? Oh, karena kesempatan untuk beribadah di dalam bulan Ramadan itu terbuka lebar. Nang mengganggu kita diikat oleh Allah. Nang mengganggu kita daripada taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, diikat dan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenjarakan oleh Allah. Lihat aja kita keadaan diri kita keadaan diri kita di bulan Ramadan lawan keadaan kita selain daripada bulan Ramadan, kita merasakan aja hidupnya hati kita. Bukti bahwasanya memang syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya hati kita,
Handaknya kita membaca Al-Quran, cangkalnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang diberikan kelebihan dan keutamaan bulan Ramadan. Tetapi ada orang yang kada beribadah di dalam bulan Ramadan. Ada orang yang kada beribadah di bulan Ramadan. Quran kada baca di bulan Ramadan, ya kan? Tarawih ya kada jua, puasa ya kada jua, maka syaitan dibelenggu oleh Allah. Maka syaitan dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syaitan dipenjarakan oleh Allah, maka syaitan dibelenggu oleh Allah. Lalu siapa yang mengganggu orang yang kada beribadah ini nih? Seharusnya kan bilanya syaitan dibelenggu oleh Allah, maka seakan kada ada lagi dah orang yang kada beribadah kepada Allah. Taat ibadah berataan ya kan? Nang mengganggu kada ada. Kenapa masih ada yang kada puasa? Kenapa masih ada yang kada sembahyang? Kenapa masih ada yang kada tarawih? Kenapa masih ada yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat maksiat kepada Allah di bulan Ramadan? Lalu dikatakan bahwasanya memang syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila masih ada orang yang menggawi maksiat di dalam bulan Ramadan, ketahuilah bahwasanya dirinya adalah antek syaitan. Model kayak kita juga ya lah. Jakanya kawatah. Kita tuh berbisnis, kita berusaha, kita begawi, ya kan? Kita begawi. Jakanya kawa gawian-gawian yang menguntungkan kita, yang menjadi tujuan kita itu, meskipun kita libur, meskipun kita cuti, meskipun kita kada begawi, jakanya kawa pemasukan tuh tetap ada. Pemasukan nih tetap ada, jakanya kawa. Dan itu kita cari benar, nah kayak apa caranya? Biar aku tulak ke mana umpamanya, ada mudik ke hulu sungai kah, atau ada acara keluar mana kah umpamanya. Kayak apa caranya? Toko ini harus tetap buka. Ini soal bisnis nih kisahnya nih, soal berusaha. Lalu kan kayak apa caranya? Ada anak buah yang membukakan. Ada anak buah yang menjaga, ada anak buah menjaga. Bosnya apa di mana? Oh, bosnya tulak. Bosnya berjalan, bosnya ada acara. Nah, ini juga syaitan. Syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitannya diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, tapi ini hanya di bulan Ramadan. Ini hanya ada di dalam bulan Ramadan. Dalam satu tahun, jumlah bulan yang ada di dalam satu tahun itu 12 bulan. Sedangkan bulan Ramadan adalah satu daripada 12. Sisanya berapa lagi? 11 bulan. Nah, 11 bulan ini nang syaitan menyiapakan, menggoda kita, membiasakan kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membiasakan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah orangnya, sembahyang orangnya, tetapi kada ingat lawan Allah. Ibadah sudah nih. Ada lagi yang kada beribadah, banget lagi. Maka apabila sudah berada di dalam bulan Ramadan, sedangkan orang ini tetap kada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti orang ini adalah kadernya syaitan. Kawan-kawannya syaitan, anak buahnya syaitan. Mudah-mudahan kita terhindar berataan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan ampunan yang besar di mana? Di awal hari daripada bulan Ramadan. Awal malam daripada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengumuman di tengah malamnya dan di sore hari daripada hari pertama bulan Ramadan. Tengah malam pertama bulan Ramadan diberikan pengumuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan awal daripada bulan Ramadan, ketika kita masuk pertama di dalam bulan Ramadan, masuk waktu pertama bulan Ramadan, yaitu hari maghrib. Yaitu maghrib.
Bilanya waktu maghrib tuh sampai ya kah tenggelam matahari. Pamanya nih. Pamanya kita lah malam Selasa ada pengumuman juga nih dari Menteri Agama. Berarti Rabu pasti. Maka malam Rabu bilanya maghrib sampai, kita berarti sudah masuk hari pertama daripada bulan Ramadan. Saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengumuman kepada kita. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengumuman kepada hamba-hambanya di awal malam bulan Ramadan, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan dalam umurnya, wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan dalam kehidupannya, wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan dalam kembalinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aqbil. Saat ini adalah waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala telah tiba. Mun hendak baik lawan Allah, mun hendak taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amun hendak menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wahai apa? Bulan Ramadan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Dan wahai orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia hendak bertaubat kepada Allah, aqsir, kurangi dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat ini adalah waktu yang tepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu waktunya? Yaitu bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, kita disuruh bertaubat kepada Allah, kita disuruh kembali kepada Allah, kita disuruh mengikat keadaan kita, mengikat diri kita, mengikat hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan dalam kitab Kanzun Najah was Surur, dianjurkan kita membaca suratul Fatah di awal hari, di awal malam daripada bulan Ramadan. Membaca suratul Fatah di awal malam daripada bulan Ramadan. Barang siapa yang membaca suratul Fatah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasanya amun lambarannya tuh parak setengah juz, amun kada salah. Parak setengah juz. Barang siapa yang membaca inna fatahna laka fatham mubina suratul Fatah 3 kali membacanya, 3 kali suratul Fatah, niscaya Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihannya nih, di antara keutamaannya, Allah taala akan membukakan pintu rahmat yang luas untuknya selama setahunan. Allah Ta'ala akan membukakan pintu rezeki buatnya selama setahunan. Rahmat Allah Ta'ala dapat, lalu ia nyaman beribadah. Pintu rezeki dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang ngalih becari, lalu kada sing pagatan duit. Handakah nggak itu? Duit kada sing pagatan. Karena bila duit pagat kada baik. Hamun hendak nang kaya itu baca suratul Fatah di awal malam daripada bulan, di awal malam bulan. Allah Ta'ala membukakan pintu rahmatnya, Allah Ta'ala membukakan pintu rezeki baginya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindarkan keburukan yang seharusnya datang kepadanya di tahun yang kemudian. Allah Ta'ala akan hindarkan daripada keburukan tersebut. Nang kada baiknya nih dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita membaca suratul Fatah. Berapa membacanya? 3 kali. Awal malam daripada bulan
awal malam daripada bulan Ramadan. Imbah tarawih, buka Al-Quran, cari suratul Fatah, baca 3 kali. Tapi ujar guru sok kumpul, ulun ada mendengar. Guru sok kumpul dulu. Amun kada kawa, ujar sidin malam pertama 3 kali membaca ayuya, malam kedua nang sekalinya, malam ketiga sekali, malam ketiga sekalinya. Nah cocok nih jar. Terdapat jalan keluarnya. Amun kawa malam pertama bagus malam pertama bang, karena yang tertulis dalam kitab Kanzun Najah Wasurur itu di malam pertama daripada bulan Ramadan dibaca sebanyak 3 kali. Rahmat Allah Ta'ala terbuka gasan kita, pintu rezeki dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan memelihara diri orang tersebut dari segala yang kada baik selama setahunan. Selama setahunan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amun kada kawa, amun kada kawa, iya nang tadi tah, malam pertama sekali, malam kedua sekali, malam ketiga sekali. Karena lembarannya ini lumayan bang Bian, lembarannya ini lumayan. Amun kada mahir membaca Al-Quran, iya nang taliyur membaca 3 kali bulik, taliyur membaca 3 kali bulik. Ayo ja ujar guru, malam pertama sekali, malam kedua sekali, malam ketiga sekali. Nih amun hendak rahmat Allah Ta'ala, amun hendak pintu rezeki terbuka, amun hendak dihindarkan daripada keburukan. Tapi amun dasar orangnya pacang karena musibah, iya nang kada baca itu jadinya. Iya nang kada terbaca. Maka supaya kita terhindar daripada bala dan musibah, daripada nang kada baik dalam kehidupan kita selama setahunan, usahakan membaca Inna Fatahna Laka Fatham Mubina, suratul Fatah sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita seberataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita seberataan, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi orang yang dekat, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khususnya di dalam bulan Ramadan yang kita hadapi ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan segala hajat permintaan kita, memudahkan segala urusan kehidupan kita, memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang luas, yang banyak lagi berberkat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, begitu juga dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran tetangga kita, dosa keluarga kita serumahan, sabarataan, saparanakan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkannya kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga dalam keadaan hal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ridha dan senang kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bila kita di antara kita ada yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada di antara kita yang berisi hutang, mudah-mudahan hutang dibayarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila di antara kita ada yang berisi kesulitan dalam hidupnya, mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kesulitan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما مضى من رجب وما مضى من شعبان وما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وعنا فيها على صيام القيام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انصر عيوبنا وعيوب معلمينا عنا ولا تذهب بركاتهم منا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل واوصل الهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحبه القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح الأولياء والشهداء والأئمة الراشدين وإلى الخلفاء الراشدين وإلى أرواح اليزم والغفرائد وأكثر وأهل تريم وسيب وعين من النساء والرجال وأهل المعلى والشبيكة والباقي وأهل مكة والمدينة وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى هذا المسجد وإلى أرواح من لا ذاكر ولا زائر لهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم دخلنا وإياهم الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.